मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अति पवित्र और बहुमूल्य नामरे आपण समस्तଙ୍କୁ आउ गोटे नूतन प्रसंग नूतन भिडियो रे पुनर्बार मु स्वागत करूअछि। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोकमाने आमे केते सौभाग्यशाली लोक माने अटु जे एक सुभिक्ष समय रे बसवास करूछु। यथेष्ट परिमाण रे प्रभुଙ୍କ वाक्य आमे शुणुछु, यथेष्ट परिमाण रे आमे पढ़ी पारुछु, ध्यान करि पारुछु। एहा ताहांकर अनुग्रह अटे। एपरि एक समय आसुछि जो समय कि लोक माने सदा प्रभुंकर वाक्य शुणिबा पई एणे तेणे भ्रमण करिवे, मात्र सेमाने पाइबे नाही। धन्य से परमेश्वर आम्भ मानकु जीवित मानक मध्य रखिचंती। प्रतिदिन ताहांक वाक्य द्वारा से आम्भ मानकु कथा होउचंती। ताहांक नामर गौरव हो। प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु पुनर्बार आमे प्रभुंक वाक्यरु आउ एक नुआ प्रसंग रे अल्प समय आमे ध्यान करिबा। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभुंक वाक्यरु कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हैला मध्यरात्रर प्रार्थना। आजिर प्रसंग हैला मध्यरात्रर प्रार्थना। एही मध्यरात्रर प्रार्थना आम जीवन रे केउ सबु आशीर्वाद नहीं आसे, आम परिवार रे केउ सबु समस्यार समाधान करे, आमे एही विषय रे अल्प समय कथावार्ता करिबा। आसंतु वाक्यर गोटे पद पढ़ी आमे आजिर प्रसंग रे आगु को बढ़िबा। मो सहित आपण माने याकूब पुस्तक को आसीबे। याकूब पुस्तक 5 अध्याय 13 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, तुम्भ मानक मध्य रे कोन केही दुख भोग करूछि से प्रार्थना करू। प्रभुंक नामर गौरव हो। बाइबल आमको प्रार्थना अनुरोध देवा पूर्वरु निजे व्यक्तिगत भाव रे प्रार्थना करिबा पई सिखाए। एही कथा को आम ख्रिस्टियान भाई भौणी माने अनेक एही कथा को सेमाने कोन करंती, सेमाने पालन करंती नाही। आपण देखिबे कोनसी सभा समिति रे आपण देखिबे सेमाने लंबा लाइन रे घंटा घंटा धरी सेमाने ठिया हुअंती निजर समस्या को अन्य मान को निकट रे नै जिबा पई। केही जणे मो मस्तक ऊपर हाथ रखी प्रार्थना कले भलो ही थांता। से प्रभुंक दास मो पई जदि फोन रे टिके प्रार्थना करि थांते, मो ऊपर हाथ टिके थई प्रार्थना करि थांते, मोर समस्यार समाधान हेई थांता। एई प्रकार अनेक भाई भणी मान को आपण देखिबे। किंतु बाइबल आमको प्रथम रे निजे निजर समस्या पाई, परिवार पाई प्रार्थना करिबा पाई सिखाए। आमे अन्य मान को निकट रे प्रार्थना अनुरोध देबा कोनसी प्रकार भूल नुहे, किंतु निजे प्रार्थना न करी अन्यर प्रार्थनार सहाय्य लोड़िबा एहा संपूर्ण भाव रे भूल अटे। अनेक समय आमे कहू जदि मो पाखरे समय थांता मु प्रार्थना करि थांती, मो पाखरे तो समय ही मिलु नाही, मु दिन प्रतिदिन व्यस्त रहउची, मंडली सहभागिता रे जाई पारु नाही, मु प्रार्थना करि पारु नाही। एई प्रकार अनेक समय आमे कहि थाउ। प्रिय भाई भणी माने प्रार्थना करिबा पई समय मिले नाही, प्रार्थना करिबा पई समय मिले नाही, किंतु प्रार्थना करिबा को समय बाहर करिबा पई पड़े। समय बाहर करी आमे प्रभुंक निकट रे आंठिबा आवश्यक रहिछि, प्रार्थना करिबा आवश्यक रहिछि। आज आमे कथावार्ता हेबा जे मध्यरात्रर प्रार्थना आम जीवन रे केउ सब आशीर्वाद नहीं आसे, आम परिवार रे केउ सब परिवर्तन नहीं आसे। आमे अल्प समय प्रभुंक वाक्य रो आमे ध्यान करिबा। आपण माने मो सहित प्रेरित पुस्तक को आसीबे। प्रेरित पुस्तक 16 अध्याय, प्रेरित पुस्तक 16 अध्याय 25 आउ 26 पद आमे पढ़िबा। एई स्थान रे प्रकार लिखा जाए, किंतु प्राय मध्यरात्र रे पाउल और सिला ईश्वरंक निकट रे प्रार्थना और स्तवगान करुथिले आउ बंधी माने शुणुथिले। एही कथा आमे समस्त जानू। पाउल और सिला को सेमानंकु फिलिप नगरर कारागार रे रखा जायछि। काहीकि रखा जायछि? एमाने कोनोसी भूल करि नाहंती, अन्याय करि नाहंती। एमाने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नाम सकाशे, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार सकाशे एमानकु कारागार रखा जायछि। आ एही समय रे सेमानकु जेतेबेले बंदीशाला रे रखा जायछि, सेही समय रे सेमाने भय भितरे, सेमाने डर रे, चिंता रे, समस्या रे सेमाने निजकु नीरव रहु नाहंती। सेमाने मुखरे किछि कहउचंती। सेमाने जो परमेश्वर तांकु बाछिथिले, जो परमेश्वर डाकिथिले, सेही परमेश्वरଙ୍କ निकटरे सेमाने कोन करूछंती? प्रार्थना करूछंती, स्तवगान करूछंती। आउ सेही स्थान रे थिबा बंदी माने ए सब विषय सेमाने सुनुछंती। 26 पदरे लिखा जाए,
ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଯେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କେଉଁ ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ଅଟନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଆପଣ ଋଣର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ହେଇପାରେ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ପାପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଉଠନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ବାହାର କରି ଆଣିବେ। ପାଉଲ ଆଉ ଶିଲାର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଆଉ ଶିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆମେ ଉଠିବା, ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନଥାଉ। ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଆମର ରାଜନେତା, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ରିଲେଟିଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଗୁହାରି ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା, ଆମର ଯେ ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା, ଯେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି, ସଙ୍କଟରୁ ଆମକୁ ଯେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଡାକ ପକାଇ ନଥାଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠେଇବା, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଢାଳେ ଯେ ତୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ କିପରି ଶୁଣିବେ? ତୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହଭାଗିତାରେ ଯାଉନୁ, ତୁ ତ କେତେ ପାପ କରିଛୁ, ତୁ ତ କେତେ ମିଛ କହିଛୁ, ତୋ ପରି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଲୋକର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ କିପରି ଶୁଣିବେ? ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନ କିଛି କହୁଛି, ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ଅଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ମୋ ଠାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କ୍ରୁଶରେ ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ, ମୋର ଅଭଦ୍ରାମୀ ନିମନ୍ତେ, ମୋର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ସେ ଆପଣା ରକ୍ତ ଝରାଇ ମୋତେ ସେ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବା ସକାଶୁ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଥିବା ସକାଶୁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଶୁଣିବେ। ଏହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥା ଫିଟିଯାଏ। ପାଉଲ ଆଉ ଶିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ସେହି ଜଞ୍ଜିର ଖସି ଯାଉଛି, କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ମେଲା ହେଇଯାଉଛି। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଲିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବାଟକୁ ଫିଟେଇବେ। କାରଣ ପାଉଲ ଓ ଶିଲାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 50 ଅଧ୍ୟାୟ 50 ଗୀତ 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମ୍ଭକୁ ଡାକ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମେ 108କୁ ଫୋନ କରୁ, ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମେ ଆଉ କାହାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ନେଉ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ସଙ୍କଟରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଡାକ, ଆମେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସେ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟରେ ଆମେ ପଡ଼ୁ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୂଅରେ ଡେଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଷ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଋଣ ଲାଗିଛି, ମୁଁ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବି,
ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଶୁଝି ପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ହାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହିଛି। ସବୁ ସମୟ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଗାତ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଗାତରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବା। କାରଣ ସେ ଆମର ବାପା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 34 ଗୀତ 4 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲି ଓ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୁଣି ମୋର ସବୁ ଭୟରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଆମେ କେଉଁ ଭୟରେ ଅଛୁ? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ହେଇପାରେ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି। ଆମେ କେଉଁ ଭୟରେ ଅଛୁ? ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ରୋଗର ଭୟ, ସାମାଜିକ ଭୟ। ଆପଣ କେଉଁ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କାରଣ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବଳ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ସେ ଥିଲେ, ସେ ବହୁଳ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ସେ ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯଦି ଆପଣ 7 ପଦରୁ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଅନାଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବିପଦ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ସେ ଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ବଳବାନ କଲା, ତାହାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆର୍ତ୍ତନାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାଙ୍କୁ କବର ଅଟକାଇ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କବରକୁ ଫଟାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜୟ କରି ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ପାଉଲ ଆଉ ଶିଲାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ରହିଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବ, ଆମର ପରିବାରକୁ ସଂଗଠନ କରିବ, ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମର ବାପା ଅଟ। ପିତା, ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପିତା, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆମେ ବାହାନା କରିଛୁ, ଅନେକ ଛଳନା କରିଛୁ। ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ, ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରି ତୁମ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ଆଉ ସଙ୍କଟରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୌରବ ପାଅ। ମହିମା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ କରି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ରହିବା। ନମସ୍କାର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।